انسان کو اپنی حالت کو بدل دینے کے لیے انسان کی مزاج میں تبدیلی ہے. حکماء کہتے ہیں کہ جانور تبدیلی کو پسند نہیں کرتا، لیکن انسان جو ہے تبدیلی کو پسند کرتا ہے. چینجنگ جو ہے اس کو اچھی لگتی ہے. ایک ہی پروسیس میں رہ کر انسان اکتا جاتا ہے. ہمارے گھر میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک ہی کھانا ہم سے نہیں کھایا جاتا، ہم کچھ نہ کچھ چینجز کرواتے رہتے ہیں. اب اس کو یوں کر لے، اس کو یوں کر لے. کیوں؟ انسان کے مزاج میں تبدیلی پائی جاتی ہے اور وہ تبدیلی کو پسند کرتا ہے، حالانکہ جانوروں میں یہ چیز نہیں ہے. اور جب انسان کے مزاج میں یہ ساری باتیں ہیں کہ وہ تبدیلی کو پسند کرتا ہے، تو پھر اس کو کس طرح اپنی حالت کو بدلنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید سے 2 مقامات میں نے منتخب کیے ہیں کہ جو آج کے اس درس کا ایسنس بنیں گے. وہ کیا ہے؟ ایک تو ہے اصحاب کہف، غار والے وہ 7 اصحاب، 8واں ان کا کتا. کیا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے؟ فما نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اور ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں. انہم فتیۃ، بے شک وہ جوان تھے. میں نے کہا نا کہ انسان کی زندگی میں مراحل بہت سے ہیں، بچپنا بھی ہے، جوانی بھی ہے، ادھیڑ عمر بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لیکن خاص وقت رب العالمین نے خاص طور پر بیان کیا اور وہ جوانی کا وقت ہے. فرمایا کہ وہ جوان تھے جب دقیانوس بادشاہ سے ٹکرا کر اپنے مقصد کے لیے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. دقیانوس بادشاہ کون تھا؟ جو لوگوں کو برائی پر آمادہ کرتا تھا، خدائی دعوے دار تھا، اور اس طور پر لوگوں کو قائل کرنا چاہتا تھا لوگ رب العالمین کو چھوڑ کر گویا کہ اس کو مانے اور اس کی حیثیت کو سمجھیں. اور یہ لوگ جو 7 اصحاب تھے یہ توحید کے ماننے والے تھے، رب العالمین کو ایک ماننے والے تھے. فرمایا انہم فتیۃ، یہ جوان تھے، آمنوا بربہم، انہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا. جب یہ اس دقیانوس بادشاہ کے چنگل سے نکل کر آ گئے اور غار میں پناہ لے لی انہوں نے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کی ڈھارس بندائی جب کھڑے ہو کر فقالوا، بولے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اور ہم اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو نہیں پوجیں گے، اگر ہم ایسا کریں ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی. پتہ چلا کہ دقیانوس بادشاہ سے وہ 7 اصحاب جن کا ویژن تھا، سوچ تھی، لگن تھی، جذبہ تھا، اپنے آپ کو وہاں سے نکال کر اعلان کلمت الحق کر کے آ گئے. جب انسان کچھ کرنے پر آ جائے، اس کا ذہن بن جائے کچھ کہ مجھے کچھ کرنا ہے زندگی میں، تو پھر وہ اسی طرح کے فیصلے کرتا ہے. اور وہ فیصلے کس وقت میں ہوتے ہیں؟ فتیتم، جوانی میں ہوتے ہیں. ڈیسیجن انسان اسی وقت میں لیتا ہے نا. بوڑھا آدمی کیا ڈیسیجن لے گا؟ ہاں، جس کا ہاتھ راشے سے ایسا کانپ رہا ہو، لقمہ اٹھائے تو 10 دفعہ گر جائے، وہ ڈیسیجن کیسے لے گا؟ لیکن ڈیسیجن لینے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو وقت رکھا ہے وہ جوانی کا رکھا ہے کہ اس وقت میں انسان ڈیسیجن لیتا ہے، کچھ کر گزرتا ہے. فرمایا یہ 7 اصحاب جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا، انہوں نے بھی جب دقیانوس بادشاہ سے خود کو چھڑایا ہے، الگ کیا ہے، تو وہ وقت کون سا تھا؟ فرمایا انہم فتیۃ، یہ جوانی میں تھے. تو گویا کہ جوانی کی عبادت اور جوانی میں انسان جو کر سکتا ہے اس کا ذکر رب العالمین نے فرمایا. اور جب یہ کر کے آ گئے اور غار میں آ کر سو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کی کس طرح تکریم کی، ان پر کیا احسان کیا، ان پر رحمتوں کی کس طرح بارش کی، یہ سماعت کیجئے. فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ
तक़रिदुहुम ज़ात शिमाली वहुम फ़ी फ़जवतिम मिन्हु ज़ालिका मिन आयातिल्लाह। क्या फरमाया? फरमाया और ए महबूब तुम सूरज को देखोगे जब निकलता है तो गार से दाहिनी तरफ बच जाता है ताकि सूरज की रेस जो है इनको परेशान ना करें, नींद में खलल ना डालें। और जब डूबता है तो उनसे बाईं तरफ कतरा जाता है, हालांकि वो गार के खुले मैदान में है। और ये अल्लाह की निशानियों में से है। क्यों? फरमाया मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। और फरमाया किस लिए? फरमाया अल्लाह की निशानियों से है कि जिसे अल्लाह ताला राह दे तो वही राह पर है, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह करे उसका कोई हिमायती राह दिखाने वाला ना पाओगे। ये एक इनाम हुआ जब इन्होंने जवानी का वक्त रब्बुल आलमीन के लिए वक्फ किया और उस दकियानूस बादशाह की दकियानूसी बातों को फरामोश करके सामने खड़े हो गए और एलाए कलिमतुल हक बुलंद किया। दूसरा इनाम क्या हुआ? कुरान कहता है, फरमाया व तहसबुहुम इक़ाज़म व हुम रुक़ूद, और तुम उन्हें जागता समझोगे वो तो सोते हैं। व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाली। इंसान एक ही करवट पर सोए ना तो साइंस कहती है कि उसके जिस्म पर जख्म हो जाते हैं। यही होता है एक ही करवट पर, जिसको गोया के अगर ये बाज़ लोग ये चले जाते हैं कौमा में तो ये जख्म हो जाते हैं जिस्म पर। तो रब्बुल आलमीन ने सोने की हालत में इनकी करवटों के बदलने का एहतमाम किया। फरमाया व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, और हम इनकी करवट बदलते हैं, कभी दाएं करते हैं और कभी बाएं करते हैं। क्यों ये इनाम हुआ? क्यों इनाम हुआ? जवानी की हालत में रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए अपने किरदार में तब्दीली ले आए और उस दकियानूस बादशाह से गोया के अलहदगी इख्तियार की और किनारा करके गार में आकर पनाह ले ली। व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीत, और उनका कुत्ता गार की चौखट पर अपनी कलाइयाँ फैलाए बैठा है। गोया कि ये पहरा दिया जा रहा है, कुत्ते के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ये एहतमाम फरमा रहा है। आगे बढ़े, कितना अरसा रहे ये गार में? कुरान क्या कहता है? फरमाया वलबिथू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीना वज़दादू तिस्आ, और वो गार में 309 बरस सोते रहे। 309 बरस तक उनकी करवटों की तब्दीली का एहतमाम किसने किया? रब्बुल आलमीन ने। कुरान रहती दुनिया के लिए हिदायत है या नहीं है? अल्लाह ताला ने ये बात कुरान में ज़िक्र करके, इस वाक़े को ज़िक्र करके खोल कर बयान कर दिया कि जो रब्बुल आलमीन को के महबूब बंदे होते हैं और अपनी हालत को बदलना चाहते हैं तो जवानी में जो फैसले करते हैं रब्बुल आलमीन इनकी किस तरह तकरीम करता है और किस तरह एहसान फरमाता है। हाँ, किस तरह रहमतों का नुज़ूल होता है। मैं और आप भी सोते हैं ना, हमारी करवट बदलने का एहतमाम तो नहीं किया जाता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदे जो रब के लिए कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उनकी करवटों की बदलने का एहतमाम करता है। एक दलील कुरान से। आइए दूसरी, जवानी के फैसले और जवानी में रब्बुल आलमीन के लिए कोशिश करना और फिर पॉजिटिव वे में तब्दीली के लिए कोशिश करना कि दीगर लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। मुझे बताइए ना, कुरान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अक़दस पर नाजिल हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक और क़यामत तक अहले ईमान इसको पढ़ते रहेंगे। मशाले राह बनेगा या नहीं बनेगा ये वाक़या? हाँ, हिदायत का ज़रिया सबब बनेगा नहीं बनेगा? कोशिश तो उन 7 असहाब ने की थी। मैं आप हम सब इस कुरान से नफ़ा उठा रहे हैं और क़यामत तक उठाएंगे। किस लिए? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके ज़िक्र को बड़े एहतमाम के साथ किया। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें।